அருமருந்தாய் விண்ணவர்க்கரசியாய் மண்ணில் உயிர்க்கெல்லாம் மாதாவாய் மாசிலாம் கன்னியாய் கர்த்தனை இந்த தவமே தவத்தின் ஒரு பயனே என் தாயான அம்மா தாயான அம்மா வண்ண வண்ண லீலி மலர் அன்னை மரினே ஆரோக்கியத்தாயே கண்ணல் சுவை தேனமுதே பெரியவர்களுக்கும் வாலிபர்களுக்கும் நன்றி. புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி நியூ இயர். இன்னைக்கு விஷ் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு மீட்டிங்ல கண்டிப்பா நான் பேசுவேன். ஒரு ட்ரீம் இருக்குது எனக்கு கூட, இங்க ஒரு நல்ல இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொண்டு வரணும். ஒரு 10,000-20,000 பேருக்கு இங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்றது ஒரு என்ன ட்ரீம். இப்போ கூட நாங்கள் பெமலுக்கு கொடுத்துருக்கிறோம் கவர்மெண்ட் இடத்துல 973 ஏக்கர்ஸ் ரிட்டர்ன் வாபஸ் எடுத்து பிஎம்எல்க்கு கொடுத்துருக்கிறது 60 இயர்ஸ் முன்னே கொடுத்தாங்க. அது வாபஸ் எடுத்து அது இண்டஸ்ட்ரீஸ் பண்றதுக்காக ரிசர்வ் பண்ணிருக்கிறோம். கண்டிப்பா கவர்மெண்ட் கிட்ட அது ஒரு ப்ரொபோசல் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் 50,000 எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும் அந்த 1000 ஏக்கர். I'm dreaming to get all the industries to here.
whichever the industries is possible. So our dream, my responsibility also. Tomorrow in future, I'll get all that industries whichever is possible, and I want to fulfill that because it was my promise also earlier. I promised my people. So they have that confidence in me. It's my duty also. I will fulfill it because we reserved 1,000 acres of the land. Government need not pay for 1,000 acres. And even that Bangalore to Chennai Industrial Corridor project is now you can see in the nearby Kotilingeshwara temple. The work is going on. So, and truck terminal is planning to come. Truck terminal. And this is in the border place, even for Kuppam and even Chennai also. So the interstate connectivity and for if the industries also it will come, it is useful for them also. And in that intention, I want to pull all industries after Bangalore. My dream and my plan is to pull some industries to here. And we have to give very good infrastructure for them. My main concentration is only towards roads. If we can give good infrastructure road, then only we can get into this industries. They will plan. In future, they will plan. So how we have planned in the pilot, in the same way, 4 lanes or double lane roads, more than 15 crores funds we have allocated till the tender process is pending. So in future ahead, we are planning it from Aladmara to Rajesh Camp. We will get the double road. So that is our dream, and we allocated the amount also for that. So hospital, main issue was hospital because we never used to have a ICU unit here. The government, the first year it has sanctioned me more than 8 crores fund, and the building is also almost 90% it is completed. General hospital, near general hospital. ICU unit, one emergency, and now today you can see all the doctors are available. First we were not having the anesthetic, physician, gynecologist. Now in our Taluk hospital we can see more than 12 doctors, pediatrician, gynecologist, physician, orthopedic, anesthetic, and we can see the doctors, the number of doctors also increased. We were not having the good infrastructure. The hospital is now, they are giving more than 8 crores of the amount and they allocated, and the construction is also almost, it is going to complete in another 2 months. And this mini Vidhan Sabha is only the government complete, all the departments will set up in our place. Earlier we used to travel to Kolar, Bangapet. After this March, near the court, more than 10 crores, this is mini Vidhan Sabha. Revenue Department, Social Welfare Department, Labor Department, RTO, all departments, all the government departments will come and function under that one unit. So this is our dream. So we had only one taluk, but we were not having any infrastructures, and the departments also. Now departments are ready to work. Already departments have come. It's already functioning in the rented building. After this March, they will shift to the permanent structure where mini Vidhan Sabha is constructed. Almost in another 2-3 months it will complete. Near the court, you can see that big construction. So this was our dream to get. This is the main infrastructure. This is the main for any development. Our setup should be there. Revenue setup, sub-register office, social welfare, labor department, even for the farmers also. This main setup, it has started. Then we will get that our talukas, whatever importance is, now we are getting it. Earlier we were not there. One department was also not functioning. Now it has started functioning. This was our dream. In future also, whatever you expect me to work or do, I'll promise, I'll keep my words. Whatever the words I promise, I will concentrate, I will dedicate, and I give much time, and I will fulfill the words, whatever my promise is. Thank you. Happy New Year. Just one honor you.
Let's all give a big clap to Madam. மத்தியில் நம்முடைய தொகுதியின் மேலே ரூபா மேடம் வந்திருக்கிறாங்க. கர்த்தர் அவங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Please. போன வருஷம் we expected now and still it is there with me. Thank you. மகளுடன் பெற்றுக் கொண்ட நாங்கள் உம்மை வேண்டுகின்றோம். இறைவனின் ஆசி தர தலைவணங்கி மன்றாடுகிறோம். இயேசுவின் தாயாகிய மரியன்னையின் கரங்களில் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அற்புத குழந்தை இயேசு உங்களை காப்பாற்றும் விழிக்கொள்ளும், உங்களுக்கு வழிகாட்டும் உங்களுக்கு முன்னும், உங்களுக்கு காவலாயிருக்க உங்களுக்கு பின்னும் உங்களோடு இருந்து இந்த ஆண்டு முழுவதும் உங்களை பாதுகாத்து வழிநடத்துவாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியார் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. இறைவனின் இறை ஆசீர்வை பெற்றவர்களாக வாழ சென்று வாருங்கள். திருபலி நிறைவுற்றது. அனைவரும் அமருங்கள். ஆசீர்வதித்தார், கடைசி நாள் வரை ஆசீர்வதிப்பார். நம்முடைய அனைத்து விண்ணப்பங்களையும் ஈடு செய்கிற ஆண்டவன் அருளால் நாம் ஒருவருக்கொருவர் மகிழ்ந்து ஆண்டவருடைய நல்வாழ்த்துக்களை நாம் பகிர்ந்து கொண்டும் தொடர்ந்து இந்த புத்தாண்டிலே ஆண்டவன் நம்மையும் நம்முடைய குடும்பங்களையும் அகில உலகத்தையும் நம் நாட்டையும் நம்முடைய கர்நாடக மாநிலத்தையும் அதில் பணி செய்து ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்க நாம் ஜெபித்து உங்கள் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி நியூ இயர். இப்பொழுது அன்பு சகோதரர்களே, நம்முடைய மத்தியிலே வந்திருக்கின்ற நம்முடைய மதிப்புக்குரிய ரூபா சசிதர் எம்எல்ஏ அவர்கள் நம்முடைய பங்கிற்கு வந்திருக்கிறார்கள். இந்த புத்தாண்டிலே அவர்களை நாம் நமக்கு வாழ்த்து சொல்ல வந்திருக்கிறார்கள். ஆக இந்த வாழ்த்து இந்த புத்தாண்டிலே அவர்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திலும் வெற்றிக்கான நாம் ஆண்டவரிடம் நாம் ஜெபிப்போம். மற்றும் ஆத்மீய சகோதரர்களே, நாம் ரூபா சசிதர் எம்எல்ஏ அவர்கள்
ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. அன்பு சகோதரர்களே, இந்த புத்தாண்டிலே சமூக சேவை செய்கின்ற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களையும் நம்முடைய முனிசாமி அவர்களையும் இன்னும் நிறைவாக ஆசீர்வதித்து கோலார் தங்கவயல் முன்னேற்றத்திற்காக உழைக்கின்ற இவர்கள் பணி சிறக்க வாழ்த்துக்கள் கோரி அவருக்கு இந்த மாலையை உங்கள் சார்பாக அணிவிக்கின்றேன். வந்து மேடம் காலேஜ் வச்சிருக்காங்க. முன்னாடி வந்து நம்ம மேடம் வந்து மினிஸ்டர் ஆகிட்டு இந்த என் வாழ்க்கை வந்து பழிக்கும். மினிஸ்டர் ஆகிட்டு தங்கவயல் முன்னேற்றத்துக்கு எங்கள் மேடம் வந்து இது பாடுபடுவாங்கன்ட்டு இயேசு முன்னாடி நான் சொல்கிறேன், என் வார்த்தை பழிக்கும். மதலமுத்து சார் சார்பாகவும் பலிகன்னு சொல்லிக்கிறேன். நான் புதியதாய் கட்டப்போகிறேன். கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். தேவன் என்னை கைவிடவில்லை. கர்த்தர் என்னை கைவிடவில்லை. நான் நிர்மலமானவைகளை கட்டப்போகிறேன். பாழாய் கிடந்தவைகளை கட்டப்போகிறேன். நான் பட்டணங்களை இடிந்து போனதை கட்டப்போகிறேன். கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். இயேசு என்னோடு கூட இருக்கிறார். அல்லேலூயா சொல்லுங்க. கர்த்தர் இந்த 22ஆம் கர்த்தர் உங்களை கைவிட மாட்டார். அவர் பெரியவர். விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்கள், நான் புதியதாய் கட்டப் போகிறேன். புதியதாய் கட்டப் போகிறேன். இந்த 2022 ஏன் புதியதாய் கட்டுவீர்கள்? எல்லாம் 74ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. சங்கீதம் 74 வசனம் 3ஆம் வசனம், நெடுங்காலமாய் பாழாய் கிடக்கிற ஸ்தலங்களில் உம்முடைய பாதங்களை எழுந்தருள பண்ணோம். பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே சத்துரு அனைத்தையும் கெடுத்து போட்டானே. பாருங்கள், தேவனுடைய பாதங்கள் எழும்பும். ஆண்டவர் எடுத்துக் கொள்ளுவார். எதெல்லாம் பாழாய் கிடக்கிறதோ, எதெல்லாம் நிர்மலமாய் கிடக்கிறதோ, எதெல்லாம் இடிந்து கிடக்கிறதோ, அங்கே தேவன் எழுந்து கொள்ளுவார். தேவன் எழுந்து கொள்ளும் பொழுது உங்களால கட்ட முடியும். புதியதாய் கட்ட போகிறீர்கள். உங்கள் வீடு புதியதாய் கட்டப்படும். உங்கள் பிள்ளைங்க புதியதாய் கட்டப்படும். கோலார் தங்கவயல் புதியதாய் கட்டப்படும். நம்முடைய பட்டணம் அழிந்து போகாது. நம்முடைய பட்டணம் நிர்மலமாகாது. நம்முடைய பட்டணம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். கர்த்தர் புதியதாய் கட்டுவார். நீங்கள் புதியதாய் கட்டுவீர்கள். புதியதாய் கட்டுவீர்கள். ஏன்னா கோலார் தங்கவயலில் தேவன் எழுந்த
இது நிர்மலமாயிருக்கலாம். It has been destroyed. தேவ பிள்ளைகள் இது இடிந்து கிடக்கலாம். It has been destroyed. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், But the Lord says, நீங்கள் புதியதாய் கட்ட you are போகிறீர்கள். going to build it new. நீங்கள் புதியதாய் You are going to கட்டுவீர்கள். build it new. கோலார் தங்கவில் இடிச்சிருச்சுன்னு பாக்குறீங்களா? Don't say Kolar is a பாடு இடிச்சிருச்சுன்னு பாக்குறீங்களா? It has been desolate and waste. நிர்மலமானது அப்பாவுக்கு வாய் ஸ்ட்ரோக் ஆயிடுச்சு. My father had a stroke கை விழுந்து போச்சு, and he had paralyzed his கால் விழுந்து போச்சு. and his legs were paralyzed. அவர் பிஆர்ஓவா இருந்தார் He was மைன்ஸ்ல. a PRO in the mines. நல்ல மனுஷன், He was a very good man. பக்தி உள்ள குடும்பம். எப்பவுமே கோயில்ல உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம். He will always be sitting in the church. வாய் பேச முடியல, He was unable to speak. கை எழுத முடியல, He couldn't write. கால் நடக்க முடியல. He was paralyzed in his 8 legs. பேர் சாப்பிடணும். 8 people has to eat. கடவுள் இருக்கிறாரா? I said, where is God? ஏன் இந்த வீட்டுக்கு இப்படிப்பட்ட Why சோதனை? this should happen in my home? தற்கொலை பண்ணிக்கலாம். Let us commit suicide. நான் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பிஎஸ்சி I was படிச்சிருக்கேன். studying first degree BSc. ஒருத்தர் இந்த பைபிள் கொடுத்தாரு. One person gave me this Bible. நாங்க இட்லி சுட்டு விற்க ஆரம்பிச்சோம். We began to sell idlis. திருட்டுல யாரையும் வாய் We did அடிக்கல, not go and deceive, cheat others. உழைச்சு சாப்பிடலாம். We worked hard. எங்க அண்ணன் இன்ஜினியர் படிச்சுன்னு இருக்கிறார். My brother was studying இன்னொரு engineering. அண்ணன் பிகாம் படிச்சுட்டு, Another brother was studying நான் BCom. BSc படிச்சேன். I was studying BSc. எல்லாம் கஷ்டம். We went through so much hardship. குடும்பமே இடிஞ்சு போனது, Whole family was குடும்பமே destroyed. பாழாய் போனது, The whole family was in desolate condition. குடும்பமே நிர்மூலமானது. All family was come to nothing. ஒருவர் இயேசுவை பற்றி சொன்னார். One person told about Jesus. 82ஆம் வருஷம் In 1992, இயேசுவை நான் நம்ப ஆரம்பித்தேன். I began to believe this Jesus. என்னை யாரும் மதம் மாற்றவில்லை. No one changed me. எனக்கு யாரும் காசு கொடுத்து No கிறிஸ்தவத்துக்கு one வாங்க gave me சொல்லல. money and said, come to Christianity. பைபிள் மாத்திரம் கொடுத்தாங்க. Only they gave me this Bible. இயேசுவின் வேதத்தை படித்தேன். I began to read the word of என் Jesus. குடும்பத்தை ஆண்டவர் மீண்டும் புதியதாய் கட்டினார். Once again, Lord built my family again newly. நிர்மலமான வீட்டை ஆண்டவர் கட்டினார். The family that was desolate, the Lord raised it up. நாங்க கிறிஸ்தவ கிடையாது, We are not Christians. நாங்க வேற மதத்தை சேர்ந்தவர்கள். We belong to another religion. ஆனா எங்களை ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்து But God chose us கிறிஸ்துவ சபை நடத்தும்படியா கிருபை in order to செய்தார். lead this Christian church. இந்த இடத்தை நான் வாங்கல, I did not buy this நான் land. மைன்ஸ் பகுதியில் இருந்தவர். I was in the mines area. எனக்கு சேல் டீட் காத்தா லைசன்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் I தெரியாது. don't know anything about sale deed, khata or ஆனா anything. ஷோஹன்லால் கிளாத் சென்டர் ஃபேமிலி எனக்கு இதை வித்துட்டாங்க. But the Sohanlal Cloth Center, the proprietor of that person gave me this நான் land. சர்ச் கட்டணும்னு உடனே கொடுத்துட்டாங்க. When I said I want to build a church, he gave me that land. இதெல்லாம் எனக்கு நடக்கும் என்று நாங்க என்ன I'm living in that ஆனா temple. இன்னைக்கு இவ்வளவு பேர் நீங்க கர்த்தரை But ஆராதிக்கிறீங்க. today so many multitudes of people are worshiping. புதியதாய் கட்டுகிறவர் கர்த்தர். God builds new things. 2022ல In 2022, கர்த்தர் உங்கள் குடும்பத்தை புதியதாய் God is கட்டுவார். going to build your family newly. நீ ஹிந்துவாவது இரு, முஸ்லிமாவது இரு, கிறிஸ்தவர்களாவது இரு, Might be Christian or Muslim or Hindus, இயேசுவை நோக்கி பாரு. look unto Jesus. இயேசு உன்னை கைவிட He மாட்டார். will never forsake you. கண்ணீரை துடைப்பார். He will wipe your tears. குடும்பத்தை புதியதாய் He is கட்டுவார். going to build your family new. கோலார் தங்கவேலை புதியதாய் He கட்டுவார். is going to build Kola. எல்லாம் எழுந்து நிற்போம். Let us கர்த்தருடைய stand up to சமூகத்தில். our feet. ஹல்லேலூயா. எல்லாம் எழுந்து நிற்போம். ஒரு நிமிஷம். Thank you Jesus. எல்லாம் எழுந்து நிற்போம். ரெண்டு கரத்தை உயர்த்தி, Lord, I want to build new, Lord. Building the city new. Building my family. Building my finance. Building my health and strength, Lord. நான் புதியதாய் கட்டணும் சாமி. God says, you will build the waste places. You will build the broken places. You will build the decayed places. You will this year. You will build. நீங்கள் புதியதாய் கட்டுவீர்கள். கண்களை மூடலாம், எல்லாம் கண்களை மூடலாம். ஆண்டவரே, என் வீடு சென்ற வருஷத்துல நலிவடைஞ்சிடுச்சு. நாங்க நிர்மூலமானோம், நாங்க கண்ணீர் விட்டோம், நாங்க துக்கப்பட்டோம். அவமானம், நிந்தை, வேதனை, தோல்வி, கொரோனாவினால மரணம், பாழானவைகளை கட்டப் போகிறீர்கள், நிர்மலமானவைகளை கட்டப் போகிறீர்கள், இடிந்தவைகளை எல்லாம் கட்டப் போகிறீர்கள், புதியதாய் கட்டுவீர்கள்.
புதியதாய் கட்டுவீர்கள். You will build new things this year. You will build new things. Building your family, building your finance, building your health and strength, building everything. Building a new job, new business, new company. Is God going to help you? His presence is going to cover you. And He's going to bless you this year. நீங்கள் புதியதாய் கட்டுவீர்கள். கிருபையும் இரக்கம் நிறைந்த நல்ல பிதாவே, இந்த வருஷத்தில் அருமை பிள்ளைகள் புதியதாய் கட்டட்டும் சாமி. இவர்களை நீர் ஆசீர்வதியும், இவர்களை காத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் இனிய நாமத்தினால பிதாவே, ஆமென். நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் அன்பின் ஐக்கியமும் கர்த்தர் வருமளவும் உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக. ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அதே போல நடுசபை தந்தை முனிசாமி ஐயா அவர்கள் இருப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி. அவருக்கு ஒரு சிலர் அதை இந்த வட்டாரத்தின் கவுன்சிலர் ஜெர்மன் வந்திருக்கிறீர்கள், தயவுசெய்து வாருங்க. அதே போன்று கௌதம் நகருடைய கவுன்சிலர் ஷாலினி வந்திருக்கிறீர்களா, முன்னால வாங்க. வரலையா? அருமை சகோதரி ரூபா எம்எல்ஏ அவர்களுக்காக நாம் எல்லாம் இந்த முதல் நாள்ல ஜெபிக்க போகிறோம். எல்லாம் கரங்களை அருமை சகோதரிக்கு நேராக நீட்டுங்க. I request everyone to stretch your hands towards our honorable MLA Rupa Kala Shashidhar. She is a blessing to this city. She works day and night for the people of Polo Goldfield. Let God bless her this year. As God promised, let God give us strength to build new things in this city. Loving Heavenly Father, thank you, Lord, for our beloved MLA, Ruth Kala, Lord. My Father, thank you, Lord, for thou art chosen your daughter to serve this Polo Goldfield people, Lord. My Father, it's your mercy and your grace, Lord. What money cannot do, what silver and gold cannot do, your mercy can, Lord. Thank you, Lord, for pouring your mercy upon your daughter. Lord, thank you, Lord, for giving this hard-working, concerned, compassionate MLA for this city, Lord. I bless her. I bless her husband, Shashidhar. I bless her daddy, Mr. Punyapala, the former MP. Lord, I bless her children and the family members and all the party workers, Lord. In the name of Father, Son, and the Holy Spirit, pour out your blessing upon your daughter, Lord. Let her be blessed. Protect her throughout this year. Lord, give her new strength and wisdom to build this city, Lord. My Father, thank you, Lord, for all the mercies what thou hast bestowed upon her. Let this child of yours be a blessing to this city people, because all the authorities comes from God. Your word says that thou art chosen this wonderful child of yours, Lord. Bless her, Lord. In the name of Father, Son, and the Holy Spirit, I bless our honorable MLA, Lord. Amen and amen. எல்லா கரங்களை கொட்டி மாற்றுங்களே. என்ன சொல்றேன்?
பெரியோர்களுக்கும் வாலிபார்களுக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி நியூ இயர், ஹாப்பி நியூ இயர். As you like. As you like. You come here, Father. அவர்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். வள்ளல் முன்சாமி. God bless you. எல்லாருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டுமாக புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். நானும் கை தட்டுங்க ஐயா. ஓகே, எல்லாருக்கும் மீண்டுமாக புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். இறைவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. உங்கள் கட்சி, தொண்டு, சேவை எல்லாத்தையும் கடவுள் இந்த ஆண்டு 2024 ஆண்டு நல்ல ஆண்டாக, உங்களுக்கு சிறப்பான ஆண்டாக தருவாராக. தந்தை, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராக ஆமென். God bless you. Thank you, Father. Okay.